بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں۔ لیکچر 9 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر 8 کے اندر ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے اس کو کور کر دیا تھا۔ لیکچر 7 اور 8 کے اندر ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کر لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد ہمارے پاس جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے یا جو چیز ہم نے کرنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ۔ ٹھیک ہے، اب آپ بہترین سے بہترین پروڈکٹ جو ہے وہ فائنڈ کر لیں، لیکن آپ اس کو سستے پرائس کے اندر سورس نہ کر سکیں، سستے پرائس میں اس کو خرید نہ سکیں، تو وہ جو آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کی ہوگی وہ آپ کی فضول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر پروفٹ رکھنے کے لیے یا پروفیٹیبل پروڈکٹ ڈھونڈنے کے لیے ایک تو آپ کے پاس بہترین پروڈکٹ ہنٹنگ سکل ہونی چاہیے، یعنی آپ نے بہترین سے بہترین پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اسی پروڈکٹ کو آپ نے سستے سے سستے پرائس کے اندر جو ہے وہ سورس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو کم پیسوں میں یا کم پرائس میں سورس نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھیں آپ کی سورسنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے کمپیٹیٹر کی سورسنگ جو اس کی آپ سے اچھی سورسنگ ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ سے کم پرائس کے اندر سیل کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے شاپیفائی کے اندر میں نے بتایا تھا، اس کے اندر آپ کے پاس ڈائریکٹ کمپٹیشن نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹ کمپٹیشن اس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں انڈائریکٹ کمپٹیشن کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے پاس پروڈکٹ سورسنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کی جو سورسنگ ہے وہ بہت زیادہ دھیان سے کرنی ہوتی ہے۔ اب پروڈکٹ سورسنگ ہم کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پورے شاپیفائی کے بزنس کے اندر 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک ہے پروڈکٹ ہنٹنگ، ٹھیک ہے، ایک ہے پروڈکٹ سورسنگ، تیسری آ گئی آپ کی مارکیٹنگ یا آپ کی ایڈ اسٹریٹجی۔ یہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ بہت بہترین ہے، لیکن آپ اسی پروڈکٹ کو اچھے پرائس کے اندر سورس نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہو جائے گی؟ وہ ضائع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ اچھی ہے، سورسنگ بھی آپ نے اچھے کر لی، لیکن آپ کی جو مارکیٹنگ سکل ہے یا آپ اس کو اچھے سے آگے مارکیٹ کے اندر وہ نہیں کر سکتے، مارکیٹ کے اندر لانچ نہیں کر سکتے، اس کو پراپر آپ جو ہے اس کو مارکیٹ کے اندر دکھا نہیں سکتے، تو وہ آپ کے لیے پھر فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو یعنی آپ کو شاپیفائی کے اندر کام کرنے کے لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ان تینوں ڈومین کے اوپر کام بہت زیادہ دھیان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی پروڈکٹ ہنٹنگ پہلے آپ کرو گے۔ ٹھیک ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہم پروفیٹیبل پروڈکٹس ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہمارے پاس اسٹیپ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ، کہ ہم نے وہی پروڈکٹ جو ہم نے ہنٹ کی ہے اس پروڈکٹ کو ہم نے سستے پرائس کے اندر، ہول سیل پرائس کے اندر اس کو ہم نے اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹر سے، مینوفیکچر سے اس کو ادھر سے اٹھانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ۔ پروڈکٹ سورسنگ کیا ہوئی؟ پروڈکٹ سورسنگ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر اگر 2000 کی سیل ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے مینوفیکچرر سے، ہول سیلر سے یا کسی تھرڈ پرسن سے جو ہمیں اس پروڈکٹ کو کم سے کم پیسوں میں دے، اس بندے سے ہم نے اس پروڈکٹ کو لینا ہے۔ اب ایک بندہ ریٹیل کے اوپر اس کو 2000 کی بیچ رہا ہے، یعنی ریٹیل کیا ہوتی ہے؟ جو اینڈ کنزیومر کو ڈائریکٹ پروڈکٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ کنزیومر کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ جن کے لیے پروڈکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ M10 ایئر بڈ ہے۔ اب M10 ایئر بڈ دیکھیں، اس کو ایک مینوفیکچرر نے بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 3-4 چین ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی پروڈکٹ کو اس کے اندر 3-4 پارٹیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں۔ پہلی پارٹی انوالو ہوتی ہے مینوفیکچرر، ٹھیک ہے، اس کے بعد مینوفیکچرر جو ہے وہ M10 کو بنائے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنا پروفٹ رکھ کے اپنی پروڈکٹ دے گا کس کو؟ ڈسٹریبیوٹر کو۔ ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹر اپنا پروفٹ رکھ کے یا تو ڈائریکٹ جو دکاندار ہوتا ہے اس کو دے گا یا وہ دے گا ہول سیلر کو۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے ہول سیلر کو دے دی، ہول سیلر اپنا پروفٹ رکھ کے کس کو دے گا؟ دکاندار کو۔ ٹھیک ہے، اور دکاندار وہ پروڈکٹ کس کو دے گا؟ وہ اینڈ کنزیومر کو دے گا، وہ عام جو لوگ ہوں گے نا جو بازاروں میں جا کر کی چیز خریداری کرتے ہیں، تو یہ جو ہم عام لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب M10 بنی کس کے لیے تھی؟ وہ جو بندہ آخر میں اس پروڈکٹ کو 2000 روپے کی خرید کے خود استعمال کرے گا، یعنی اینڈ کنزیومر وہ ہوتے ہیں جو اس پروڈکٹ کو خود استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مینوفیکچرر خود پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرتا، وہ صرف بنا کے اپنا پروفٹ رکھ کے آگے دے دے، ڈسٹریبیوٹر اپنے پروفٹ رکھ کے آگے دیتے، یعنی یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن جو اینڈ کنزیومر ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ کو خود استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک پروڈکٹ ہے وہ ریٹیل پرائس کے اندر 2000 کی سیل ہو رہی ہے، یعنی اینڈ کنزیومر کو وہ پروڈکٹ 2000 روپے کی مل رہی ہے، تو اب آپ نے اس پروڈکٹ کو 2000 میں تو لینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس پروڈکٹ کو ہول سیل پرائس کے اندر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس پروڈکٹ کی ریٹیل پرائس کون سی ہوتی ہے؟ وہ پرائس جو جس کے اوپر وہ پروڈکٹ
एंड कंज्यूमर को मिलती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस 2000 है तो आपने उस प्रोडक्ट की क्या करनी है, होलसेल प्राइस उठानी है। अब मेरी बात समझ आ गई है नहीं? सोर्सिंग हम उसको कहते हैं कि हमने रिटेल प्राइस में प्रोडक्ट को नहीं लेना, हमने प्रोडक्ट को लेना है होलसेल प्राइस के अंदर। जैसे मैं अपने अक्सर लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ, अगर प्रोडक्ट 2000 की सेल हो रही है तो हमने वो प्रोडक्ट प्लस एड कॉस्ट मिला के 1000 के अंदर अंदर हमने उस प्रोडक्ट को सेल करने। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपकी 1000 रुपये की प्रोडक्ट है उसको आपने 2000 का सेल करने, 2000 की अगर आपकी प्रोडक्ट आपने 4000 का सेल करने, तभी जा करके आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। तो उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर अगर एक प्रोडक्ट 1000 की सेल हो रही तो लोग हमसे 2000 का क्यों लेंगे, अगर प्रोडक्ट 2000 की सेल हो रही तो हमसे 4000 का क्यों लेंगे। तो देखें यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उस प्राइस की बात कर रहे हैं, हम होलसेल की प्राइस की बात कर रहे हैं, हम रिटेल प्राइस की बात नहीं कर रहे। जैसे अब M10 ईयरबड है, वो रिटेल के ऊपर सेल हो रही है 2000 रुपीज़ की, लेकिन होलसेल में वो मिल रही है 700, 750, 800 रुपये में वो मिल रही है। ऊपर आप ऐड कॉस्ट लगा लें तो आपको तकरीबन 1000, 1050 रुपये तक वो प्रोडक्ट कॉस्ट करती है। अब मेरी बात समझ आ गई आपको कि इस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को डबल में सेल करना है, लेकिन डबल में सेल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट जो हाफ में होनी चाहिए उसकी सोर्सिंग। तो हाफ में सोर्सिंग होने के लिए आपने किन से प्रोडक्ट लेनी है, होलसेलर से लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेनी है, तभी जा करके आपकी सोर्सिंग जो वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपने रहना है, तो आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट सोर्सिंग आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना, अब ये एक समझ लें एक अपनी भी एक स्किल है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, अब मैं आपको बताऊं जी इस बंदे के साथ ऐसे सलाम करने, उस बंदे के साथ ऐसी बात करनी, इस बंदे के साथ वैसी बात करनी, तो ऐसे कोई किसी को नहीं सिखा सकता। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए एक तरीका होता है इंसान को कि वो कैसे अगले बंदे के साथ बात करते हैं। एक कन्विंसिंग पावर होती है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है कि किसी किसी के अंदर कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है। तो इसी तरह से आप समझ लो कि प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है, प्रोडक्ट सोर्सिंग ये भी एक अल्लाह की तरफ से आपके अंदर एक सलाहियत होती है, ठीक है। आपको मैं एक डायरेक्शन दूंगा कि इन डायरेक्शन के ऊपर चल के आपने अपनी सलाहियत को निखारना है, ठीक है। वो सलाहियत जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, उन सलाहियत को आपने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अब आगे उस सलाहियत को यूज़ करते हैं या नहीं करते वो आपकी अपनी गलती होगी, ठीक है। डायरेक्शन में आपको बता दूंगा कि आपने उस सलाहियत को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं जी कन्विंसिंग पावर है, इस बंदे को कैसे कन्विंस करना है वो आपको मैं कभी भी नहीं बता सकता। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कि इस बंदे को कन्विंस करो तो ये बंदा जल्दी कन्विंस हो जाएगा, वहां पर आप अपनी सलाहियत यूज़ करोगे तो वो आपको प्रॉफिट दे सकेगा, ठीक है। तो इस वजह से अब हम देखते हैं कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, और प्रोडक्ट सोर्सिंग के दरमियान या प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हुए कौन सी बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग हम 4 तरीके से कर सकते हैं। अगेन बात वही आ जाती है कि मैं दराज के थ्रू ही प्रोडक्ट सोर्सिंग को जो है वो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दराज के थ्रू ही प्रोडक्ट सोर्सिंग करें। जब आप लोग थोड़ी सी इसके थ्रू सोर्सिंग करेंगे आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और फिर आप लोग इसी के थ्रू ही हंटिंग जो है सोर्सिंग है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैप के थ्रू आप सोर्सिंग कर सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू, और सोर्सिंग फिजिकल सोर्सिंग भी आप लोग कर सकते हैं। ये तीनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसके ऊपर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। जो भी हमारा लेक्चर है वो दराज के ऊपर है, और इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आप लोग दराज के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं जी दराज की तरफ। ये 8 मिनट की तमहीद बांधने की जो ज़रूरत थी वो इस वजह से थी ताकि आपको सोर्सिंग की समझ आ जाए कि देखें ये सोर्सिंग जो है ना ये आपकी अपनी एक सलाहियत है, उसको आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने किस पे जाना है? दराज पे। दराज गलती से दूसरा ओपन हो गया था। दराज की वेबसाइट आप लोगों ने ओपन करनी है। अच्छा, अब सोर्सिंग पे जाने से, जैसे कि मैंने लेक्चर एड के एंड में बोला था कि सोर्सिंग वाली क्लासेस में आने से पहले आपके पास हाथ में 5 से 6 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, तब ही जाके आप उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोर्सिंग किसकी करेंगे? उन प्रोडक्ट्स की आप सोर्सिंग करेंगे जो आप लोगों ने हंट की हुई होंगी। अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट हंट ही नहीं की हुई तो आप उसकी सोर्सिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इस वजह से अगर आप लोग इस सोर्सिंग वाली लेक्चर वाली क्लास देख रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की आप लोगों ने, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो पहले जाएँ प्रोडक्ट हंटिंग करें,
5 से 6 प्रोडक्ट्स उठाएं, फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट सोर्सिंग वाली क्लास के अंदर आए, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग की क्लास आप लोगों ने किसी ने भी वैसे नहीं देखनी। पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, 4 से 5 प्रोडक्ट हाथ में पकड़नी है, फिर आप लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग की क्लास भी देखनी है, और साथ ही साथ आप लोगों ने उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है जी, दराज के ऊपर आना है। दराज के ऊपर आप लोग आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स देखने का जो सिनेरियो था, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स नहीं देखते, जैसे कि मैंने उसके अंदर आपको बताया था ना कि ये रिव्यूज़ देखें, ये देखें, वो देखें। अब वो चीज़ हम नहीं देख रहे, क्यों? वो वाला जो फेस था वो हमारा फेस था प्रोडक्ट हंटिंग का। अब हम हंटिंग से निकल चुके हैं, अब हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैंने M10 ईयरबड है वो मैंने हंट कर दी है, ठीक है। हंट मैंने कैसे की? हंट मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू कर दी फॉर एग्जांपल। हंट मैंने फॉर एग्जांपल दराज के थ्रू कर दी, या मैंने टीसीएस और के ऑफिस गया था, वहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट देखी, वो बहुत अच्छा सेल हो रही थी, मेरा कंपटीटर था वो अच्छा सेल कर रहा था, वहाँ से मैंने प्रोडक्ट हंट कर दी। या किसी भी XYZ तरीके से मैंने एक प्रोडक्ट को हंट कर दिया, ठीक है। लेट सपोज मैंने किसको हंट कर दिया? M10 को मैंने हंट कर दिया, ठीक है। अब M10 को मैंने करना है सस्ते दामों में सोर्स, ठीक है, यानी कम से कम प्राइस के अंदर मैंने इसको क्या कर देना है? सोर्स, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है? दराज के ऊपर जाना है, और दराज पे जाने के बाद आप लोगों ने दराज पे सर्च करना है M10 ईयरबड, ठीक है। M10 ईयरबड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट्स है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहेंगे। दराज तो एक रिटेल वेबसाइट है, यहाँ पर वो कैसे काम कर रही है, यहाँ पर हम लोग कैसे सोर्सिंग करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दराज जो है वो बजाते खुद आपके पास एज अ सोर्सिंग प्लेटफॉर्म भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रीसेलर्स बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। देखें, ये एक बंदा है M10 ईयरबड सेल कर रहे हैं, और इसने रिटेल प्राइस क्या लगाई हुई है? 960 रुपये। और मेरे स्टोर के ऊपर आप जाएँ khaswam.pk के ऊपर, तो ये मैंने 2000 की लगाई हुई है। आप अपने फिजिकल मार्केट के अंदर मोबाइल एक्सेसरीज वाली दुकान पे जाएं और उसको बोले जी भाई मुझे M10 ईयरबड दो, तो वो आपको बोलेगा 2000 की, या 1900 की, या 2000 रुपये की, यानी इस प्राइस के आसपास देगा। लेकिन यहाँ पर देखें, ये बंदा ऑटोमेटिकली 960 रुपये की सेल कर रहा है, ये बंदा 902 रुपये की सेल कर रहा है, ये 950 की सेल कर रहे हैं। क्यों? देखें, यहाँ पर जो ये सेलर्स बैठे हुए हैं ना, अब जो ये सेलर है, या ये वाला सेलर है, ये वाला सेलर है, ये बहुत बड़े सेलर्स हैं, हमारी सोच से भी बड़े सेलर हैं। इनके चाइना से कंटेनर्स आते हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने कितने सेल किए हुए? 45,000 यूनिट सेल किए हुए, 45,000, ठीक है। इसको जरा आप कैलकुलेट करें, 45,000 यूनिट कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। अब इसने 45,000 यूनिट अभी तक सेल किए हुए, इसने 5,000 यूनिट सेल किए हुए, इसने 8,000 यूनिट सेल किए हुए, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये कि अगर एक ये सेलर है या ये वाला सेलर है, तो ये छोटे मोटे सेलर्स नहीं है, ये बहुत बड़े सेलर्स हैं, ठीक है। इनकी अगर आप ये वाली प्राइस देख लें जिसके ऊपर वो आम एंड कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो वो प्राइस भी आपकी होलसेल प्राइस के नज़दीक नज़दीक है। यानी अगर आपको ये प्रोडक्ट 980 रुपये की भी दे देते, जो कि ये एक रिटेल प्राइस है, फिर भी आपके लिए कंसिडरेबल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस सेलर के साथ करना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब इस सेलर के साथ आप लोगों ने किया कॉन्टैक्ट, तो अब ये जाहिर है कि रिटेल प्राइस इसकी क्या है? देखिए, मैं बार बार रिटेल प्राइस की मैं जो नाम है वो यूज़ कर रहा हूँ। रिटेल प्राइस कौन सी होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलती है। अब यहाँ पर दराज के ऊपर कोई भी कस्टमर जो वो आता है, यहाँ से उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो एंड कंज्यूमर को कितने की मिलेगी? 985 रुपये की प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन आपने जब इस कस्टमर के साथ रब्ता किया, सॉरी सेलर के साथ रब्ता किया, और उसको कहा जी मैं एक शॉपिफाई का सेलर हूँ, बहुत बड़ा सेलर हूँ, मेरे 300-400 यूनिट दिन के निकलते हैं, इस तरह करो, मुझे तुम एक होलसेल प्राइस दो। तो इसके साथ जब आपने इसको कन्विंस किया, इसके साथ जब आप रेट तय करोगे, तो ये आपको रेट दे देगा 700, 750, 800 रुपये के आसपास आपको ये रेट दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी सोर्सिंग हो गई है, ठीक है। इस तरह फिर आप इसके साथ कांटेक्ट करो, इसके साथ कांटेक्ट करो। अब करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके साथ कांटेक्ट करो, यहाँ पर समझ आ गई ना कि जो दराज है ना, दराज के ऊपर जो सेलर चीज को सेल कर रहे हैं वो बहुत बड़े सेलर होते हैं, ठीक है। उनका आपस में इतना टफ कंपटीशन होता है कि वो, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब इस बंदे का और इस बंदे का आपस में सही सख्त टफ कंपटीशन है, ठीक है।
इन तीनों का आपस में टफ कंपटीशन है। अब जब इन तीनों का टफ कंपटीशन है, ये बंदा 985 रुपए की सेल कर रहा है और ये 960 की सेल कर रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में कंपटीशन है या नहीं। तो अब ये बंदा क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज यूज करते हुए इस प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में सोर्स करेगा, 600 में सोर्स करेगा, 650 में सोर्स करेगा, तभी जाकर के ये 950 रुपए की सेल कर सकते हैं। अब ये जो बंदा ये भी अपनी रिसोर्सेज को यूज करते हुए 600 650 की सोर्स करेगा, तभी जाकर के 985 रुपए की इसको ये सेल कर सकते हैं। तो यानी कहने का मकसद ये, जो दराज के ऊपर सेलर्स होते हैं इनका आपस में कंपटीशन बहुत सख्त होता है, ठीक है। इस वजह से उनकी सोर्सिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। वो जहाँ से प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं वहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग प्रोडक्ट उठा कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब आप दराज के सेलर से प्रोडक्ट उठाएंगे तो वो आपको एक वो रेट देंगे जो आप फिजिकल मार्केट के अंदर भी आपको सेलर नहीं देगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किए हुए, तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो फिजिकल सोर्सिंग है ना, फिजिकल सोर्सिंग से भी मैं इस दराज वाली सोर्सिंग को कंसिडर करता हूँ। क्यों? जब आपको इस दराज सोर्सिंग की समझ आ जाएगी अच्छे से, तो फिर आप लोग भी कहोगे जी लाहौर शालमी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, कराची जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर घर बैठे ही आप लोग जो है वो दराज से प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग करें, ठीक है ना। तो इस वजह से आपने इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, दराज के सेलर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े सेलर्स होते हैं, इनकी अपनी सोर्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये आपको वो रेट देते हैं जो कि फिजिकल मार्केट के अंदर भी बड़ा होल सेलर आपको नहीं देता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दराज के थ्रू सोर्सिंग आप लोगों ने किस तरह करनी है, पहले आपने प्रोडक्ट हंट कर दी। जो प्रोडक्ट आपने हंट की, फॉर एग्जांपल आपने M10 ईयरबड हंट कर दिया, आपने जाने सर्च बार में उस प्रोडक्ट को आपने कर देना है सर्च। जब आप लोग सर्च करेंगे तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास मुख्तलिफ फ्री सेलर्स आ जाएंगे, सॉरी सेलर्स आ जाएंगे जो उसको सेल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं M10 यहाँ पर कितने सेलर बेच रहे हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये तकरीबन 100 प्लस सेलर यहाँ पर बैठे हुए जो इस M10 को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 100 सेलर में से अगर आप एक सेलर को भी कन्विंस नहीं कर सकते तो ये आपकी अपनी गलती है ना, ठीक है। अब मैंने एक जो चीज़ नोट की, आप अगर 5 सेलर को मैसेज करते हो, 5 में से एक सेलर आपके साथ ज़रूर एग्री हो जाते हैं, आपके जो शराइत होती हैं, ठीक है। अब आपकी शराइत क्या होंगी या आपने सेलर को कन्विंस कैसे करने हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को सर्च किया, आपके सामने सेलर्स आ जाएंगे। सेलर आने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जिसके यूनिट ज़्यादा सोल्ड होंगे ना, चांसेस हैं कि वो आपको वो प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। क्यों? उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है, तो वो शायद आपको वो प्रोडक्ट ना दे, उसके नखरे भी बहुत होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये देखो, एक बंदे वो भी 850 की सेल कर रहे और इसने कोई यूनिट अभी तक सेल नहीं किया, लेकिन इसकी सोर्सिंग तो स्ट्रांग है तभी 850 की सेल करे। जब इसके साथ आप कांटेक्ट करोगे, ये आपके नखरे भी उठाएगा और आपको प्रोडक्ट भी देगा। क्यों? इसका अपने ऑलरेडी दराज के ऊपर काम नहीं है, लेकिन इसने सोर्सिंग स्ट्रांग की हुई है। जैसे अब दराज के ऊपर सेलर होते हैं, उनकी सोर्सिंग स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन अक्सर उनके पास सेल्स नहीं होती, उस तरह का काम नहीं होता। अब जैसे ये बंदा 52 यूनिट इसके टोटल अभी तक सेल हुए और ये 900 की सेल कर रहे, और ये बंदा कितने की सेल कर रहे हैं, 45,000 यूनिट सेल हो चुके और ये 950 की सेल कर रहे हैं, यानी ये बंदा उससे भी 50-60 रुपए सस्ता सेल कर रहे हैं। तो आप इसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो ये भी आपको डेफिनेटली अच्छे प्राइसेस दे देगा, ठीक है। और मैंने जो सोर्सिंग की थी, मैंने भी यहाँ से ही सोर्सिंग की थी और यहाँ पे सेलर है, तो अब मैं यहाँ पर डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से ही मैंने सेलर उठाया था और अभी इसके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है। आप लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट आपके सामने आ गई, मुख्तलिफ सेलर्स आ गए। अब आपने उन सब मुख्तलिफ सेलर्स को टेक्स्ट करना है, ठीक है। एक टेम्पलेट, एक अच्छा सा मैसेज आप लोगों ने अपने पास कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अपने पास एक अच्छा सा मैसेज जो है वो लिख लें और फिर जा करके एक एक सेलर को इस तरह उनकी जो वेबसाइट है उसको ओपन करें, उनका जो प्रोडक्ट पेज, अब जैसे ये सेलर है, इसके प्रोडक्ट पेज को आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसका प्रोडक्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके साथ करना है कॉन्टैक्ट। अब आपने करना है इसके साथ कॉन्टैक्ट। लैपटॉप में यहाँ पर ये आ गया जी,
لیپ ٹاپ سے میں نے اتنی زیادہ وہ نہیں کیا نا، میں موبائل، اب میں آپ کو کیوں کہتا تھا کہ موبائل جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کہ دراز کے تھرو جب آپ لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے، موبائل میں آپ کے پاس دراز کی جو اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ ادھر نیچے آپ کے پاس ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن آئے گا، ادھر بائی ناؤ کا بٹن آئے گا، اور یہاں پر نیچے لکھا ہوگا چیٹ ناؤ. ٹھیک ہے، تو آپ نے چیٹ ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے. جو لوگ لیپ ٹاپ کے تھرو جائیں گے تو لیپ ٹاپ میں انہوں نے ادھر میسج کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پر جو میسج شو ہو رہا ہے. اور موبائل میں آپ لوگوں نے جب پروڈکٹ اوپن کریں گے تو موبائل بائی ناؤ کے ساتھ ادھر درمیان میں یا سائڈ پہ لکھا ہوگا چیٹ ناؤ، آپ نے چیٹ ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کلک کرنے کے بعد ادھر آپ نے میسج کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کیا، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے جی آپ پہلے کیا کرو، لاگ ان کرو. لیپ ٹاپ سے میں نے پہلے کبھی کیا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر میرا لاگ ان نہیں ہوا. چیک کرتے ہیں جی ہوتا ہے یا چلیں جی. اس وقت لاگ ان نہیں ہو رہا ابھی اصل میں. اگر اس کو میں لاگ ان کروں گا تو اس پہ ٹائم لگ جائے گا. اور ایک دوسری چیز یہ، اس لیکچر کو میں سٹاپ نہیں کر سکتا، اگر سٹاپ کرتے ہیں تو یہ سارا لیکچر جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی اس کو میں نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو اگر میں لاگ ان کروں گا تو پھر کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لاگ ان کرنا سمپل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے جب میسج کے اوپر کلک کیا، آپ کا اگر لاگ ان ہوگا تو لاگ ان ڈائریکٹ ہو جائے گا، اگر لاگ ان نہیں ہوگا تو آپ اس طرح کے پیج کے اوپر آ جائیں گے. یہاں پر آپ لوگوں نے اگر آلریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے اس جو آپ کی یوزر نیم یا ای میل یا فون نمبر ہوگا اس کو یوز کرنے، پاسورڈ انٹر کرنے، لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے، آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ لاگ ان ہو جائے گا. اگر آپ آلریڈی دراز کے اوپر آپ نے لاگ ان نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، نیو ممبر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، رجسٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے. یہاں پر ویریفیکیشن کوڈ کریں گے، آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ویریفیکیشن کوڈ آئے گا. یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کا کوئی اچھا سا پاسورڈ رکھ دینا ہے، اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ سلیکٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے اپنے فل نیم جو ہے وہ سلیکٹ کر دینے اور سائن اپ کریں گے. سائن اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لاگ ان پیج پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، لاگ ان پیج پہ جانے کے بعد وہ فون نمبر اور وہ پاسورڈ انٹر کریں گے، لاگ ان کریں گے تو آپ جو ہیں وہ یہ اپنا دراز کے ڈیش بورڈ کے اوپر لاگ ان ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں نے سمپل پھر میسج کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ ٹیمپلیٹ جو لکھا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ کر کے اس سیلر کو آپ نے بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں پہ کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں. ٹھیک ہے، سارے سٹیپس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے جناب، ابھی آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اچھا سا ٹیمپلیٹ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹ کس کو کہتے ہیں، ایک فارمیٹ کو. ایک اچھا سا میسج آپ نے لکھ دینا ہے جی. کس طرح کا میسج آپ لکھ سکتے ہیں جی، السلام علیکم، دس از حذیفہ بیرام فرام خاصوام، آئی ایم اونر آف خاصوام اینڈ آئی وانٹ ٹو بائی یور پروڈکٹ ان بلک. کوئی اچھا سا مطلب آپ ایک ٹیمپلیٹ بنا لیں. ٹھیک ہے، یا آپ اردو میں لکھ لیں، اردو میں کر لیں زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انگلش میں تو ہم باہر جب امیزون کے اوپر کام کرتے ہیں وہاں پر کام آتے ہیں، یہاں پر آپ لوگ اردو میں لکھ لیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی، میرا نام حذیفہ بیرام ہے، میں آپ کے ساتھ ہول سیل کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے 500 یونٹ پر ڈے لوں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ان سیلرز کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ فوراً سے رپلائی کریں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی آفر ہی ایسی ہوگی، اٹریکٹیو آفر ہوگی، تو آپ کا یہ جو سیلر ہے یہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی بھی کوشش کرے گا. لیکن آپ کی اگر بات یہ سے، میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس کو جب یہ میتھڈ میں نے بتایا تو اس نے تقریباً 10 سے 15 یہ سیلرز کو میسیجز کیے اور پھر کہہ رہا تھا سر یہ تو مجھے رپلائی نہیں کر رہے. میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ تم نے کیا میسیج کیے. تو اس نے میسیج کیے ہوئے تھے جی، السلام علیکم، مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہی، اب آپ میں اور اینڈ کنزیومر میں کیا فرق ہے. اب وہ سیلر کیا سمجھا، وہ یہ سمجھا کہ یہ ایک اینڈ کنزیومر ہے جو ہول سیل میں نہیں صرف 1 یا 2 پیس اٹھانا چاہ رہے، تو اس نے میسج کو ضرور اگنور کر دینے. ٹھیک ہے، پھر جی اس کو میں نے کہا تم ایک پراپر ٹیمپلیٹ کرو اور اس کو تم ایسے بھیجو کہ اس کو پتہ لگے کہ تمہارا ایک بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، تم ایک ہول سیلر ہو یا ریٹیلر ہو تو وہ تب آپ کو رپلائی کرے گا. اب یہاں پر آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے سورسنگ کرنی کیسے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی،
लाहौर के एक बंदे या लाहौर में एक दुकान है, अब एक दुकान पे जा कर के अब आपको दुकान का मैंने रास्ता बता दिया कि इस जगह पर दुकान है और आपने दुकान पे जाना है। अब दुकान का रास्ता मैंने बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन सी गाड़ी पे जाना है, कैसे जाना है, मेट्रो पे जाना है या अपनी उबर करनी है या इन ड्राइव में जाना है, कैसे जाना है, वो मैंने आपको बता दिया। आप दुकान तक पहुंच गए, ठीक है। अब दुकानदार के साथ बात करनी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब आप दुकानदार को कन्विंस कैसे करते हैं वो अब आपकी अपनी सलाहियत पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो वर्ड मैंने पहले स्टार्ट में यूज़ किया था ना, वो यहाँ पर अब काम आएगा। अब आपने दुकानदार के साथ या ये सेलर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है, इसको कन्विंस कैसे करना है, वो आपकी अपनी सलाहियत है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा जो मेरी अपने प्रैक्टिसेस हैं, जिससे मैंने फील किया कि ये जो सेलर्स हैं आपको रिप्लाई भी करते हैं और आपके नखरे भी उठाते हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो मेथड ये है, या सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने कभी इन सेलर को मैसेज करके रिक्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। मैसेज करने और फौरन अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं हर रोज़ 500 यूनिट पर डे तुमसे लूँगा, बात ख़त्म, ठीक है। 2-3 लाइनों में आपने अपनी बात लिख ली, लेकिन आपने बात ऐसी कर ली कि अगले बंदे को नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। 500 यूनिट पर डे का मतलब क्या है कि 5 लाख रुपए का माल आप एक दिन में उससे लेंगे, ठीक है। अगले बंदे को अब नींद नहीं आएगी, अब वो आपके साथ बात भी करेगा, आपके साथ नेगोशिएशन भी करने की कोशिश करेगा। क्यों? इसमें से अक्सर रीसेलर ऐसे होते हैं, रिटेलर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी दुकान से नहीं होती, वो कराची के अंदर होते हैं, कोई लाहौर के अंदर होते हैं, लेकिन उनके लाहौर में या कराची में बड़े बड़े होल सेलर के साथ डीलिंग हुई होती है कि मैं आपसे ये यूनिट लूँगा। तो अब जब आप इस तरह के ऑफ़र देते हैं तो वो दिल ही दिल में खुश हो जाते हैं, जी हम अब उन होल सेलर से लेंगे और इनको माल दे देंगे। तो आपने अपनी ऑफ़र जो है इस तरह की रखनी है। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो इतने यूनिट्स नहीं लेंगे, फिर हम क्यों झूठ बोले। देखें, मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलें, ठीक है। लेकिन एक बात है कि आपने एक ऑफ़र अट्रैक्टिव रखनी है, ठीक है। स्टार्ट में आपने इन जो सेलर्स हैं इनको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक बार अट्रैक्ट हो चुके, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने मोबाइल होल्डर स्टार्ट में ऑर्डर किया था, तो मैंने जो जो सेलर है दराज के थ्रू ही मैंने हंटिंग सोर्सिंग की थी। उसको मैंने कहा जी मैं तुमसे 500 यूनिट पर डे लूँगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने वो बड़ा खुश हुआ जी, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता हुआ, सारी बातचीत हुई। लेकिन मैंने तो प्रोडक्ट टेस्ट नहीं की हुई थी। तकरीबन 7-8 दिन गुजर गए और वो बंदा मुझे कहता रहा जी हुज़ैफा भाई क्या सीन है, प्रोडक्ट लोगे नहीं लोगे। मैं आगे से उसका मैसेज देख के मतलब इधर उधर कर लेता था बात, ठीक है। जब 6-7 दिन गुजर गए, मैंने प्रोडक्ट टेस्ट कर ली और प्रोडक्ट टेस्ट करते ही जब मैंने ऐड चलाया तो घंटे 2 बाद जब मैंने देखा तो मेरे पास 30 ऑर्डर आए हुए थे। मैंने फ़ौरन उस बंदे को कॉल की और उसको मैंने कहा मुझे 100 यूनिट भेज दो, ठीक है। उसने एक दिन 100 यूनिट भेज दिया, दूसरे दिन उसने 100 यूनिट भेज दिया, तीसरे दिन उससे मैंने दोबारा 100 यूनिट ले लिए, चौथे दिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी तो मैंने 500 यूनिट ही उससे ऑर्डर कर दिया। फिर उसके बाद आज तक 500 550 ऑर्डर जो है वो हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 यूनिट लेने की सलाहियत नहीं है, लेकिन आप अगले बंदे का ट्रस्ट तो ले सकते हैं ना। ट्रस्ट आपने कैसे लेने? आप जब सेलर के साथ बात करेंगे तो आप 1 महीने तक भी उससे अगर माल नहीं लेते तो आप उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। आपने क्या करना है, उसको 500 का नहीं कहते, 200 बोलो, 250 बोलो, 300 यूनिट बोलो, 100 यूनिट बोलो। 100 यूनिट भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 80 यूनिट बोलो, 100 यूनिट बोलो, इस तरह बोलो कि भाई मैंने तुमसे ज़्यादा यूनिट लेने और मुझे तुम क्या करो, ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल में दे दो। फिर आप उससे कम यूनिट भी लोगे तो वो आपको यूनिट्स भी प्रोवाइड करेगा और आपको रेट भी वही देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक टिप है कि आपने उसको मैसेज करते हुए ऐसी ऑफ़र देनी है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। और ऑफ़र यही है कि आपने इसको मैसेज करना है, उसका नाम लिखना है कि जनाब मैं आपसे ये प्रोडक्ट इतने यूनिट पर डे लूँगा, मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। अब आपने एक चीज़ और ऐड करनी है और वो चीज़ क्या है, आपने इसको बोलना है भाई मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ऑलरेडी जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ उसके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है, अब मैं तुमसे लेना चाह रहा हूँ और तुम मुझे कितना यूनिट दोगे। आप अगर उसको ये बोलोगे भाई हाँ अब मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करूँगा, फिर मुझे अगर ऑर्डर आएंगे फिर मैं आपसे लूँगा, इस तरह की लंबी लंबी कहानी जब करोगे ना तो वो आगे से आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। आपने 4 से 5 लाइनों के अंदर ऐसी बात लिखनी है कि अगला बंदा बोले भाई अब इसी बंदे के साथ काम करना है और किसी के साथ काम ही नहीं करना, ठीक है। 4 लाइनों में क्या बात होगी? सबसे पहले आपका सलाम आएगा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात आपकी आएगी जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं हर दिन के मैं 500 यूनिट कहता हूँ हर सेलर को, ठीक है, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है कि मैं ले भी सकता हूँ।
आप अगर फॉर एग्जांपल 500 नहीं बोलते, 100 बोलते हो, 150 बोलते हो, वो आप देख लो कि आप उसको कितने यूनिट बोलते हो। आप अगर 100 यूनिट उसको बोलते हो, आप अगर दिन के 20 यूनिट भी उससे फिर लो बाद में ना, तो वो खफा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। 100 यूनिट बोल के आप अगर उससे 20 यूनिट भी पर डे लो, फिर भी वो खफा नहीं होगा। 500 यूनिट बोल के आप उससे 80-90 यूनिट पर डे लो, फिर भी वो खफा नहीं होगा, खुश होगा आपसे, ठीक है। ये आपको मैंने छोटा सा फार्मूला बता दी। तो आपने अब देख लेना कि आपने पर डे कितने यूनिट सेल करने हैं उस प्रोडक्ट के। तो उस हिसाब से आपने उसको एक रफ एस्टिमेट बता देनी कितने यूनिट पर डे मैंने सेल करनी। सलाम आया, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं हर दिन के 100 यूनिट, 200 यूनिट या 500 यूनिट आपसे लूँगा। मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रीसेलर है उसके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। नीचे जी लिखो रिगार्ड्स, अपना नाम, थैंक यू भेज दो, ठीक है, मैसेज भेज दो। आप फिर देखो आपको वो रिप्लाई करता है या नहीं करता। हाँ, अब अगर आप इधर मैसेज करो, अब यहाँ पर लोग यही गलती करते हैं। आपको मैं कहता हूँ आप एक बार दराज के थ्रू सोर्सिंग वाला मज़ा ले लो ना, आपको भाई कहोगे मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर लोग जो है दराज के ऊपर गलतियाँ ये करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस कर लेते हैं, अगले को वो उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो वो उस तरह से ना उनको रेट देते हैं, ना वो उनके साथ बात करते हैं, तो यहाँ पर वो गलती करते हैं। ये जो मैंने आपको बातें बताई, सिर्फ 4 से 5 लाइनों के अंदर यही बातें लिखो, आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचो। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस ये 4 लाइनें आप लिख लो। अगर आपको 5 सेलर में से एक सेलर ने आपके साथ काम ना किया, फिर आप मुझे कहना कि सर आपने ये बात गलत की थी, ठीक है। ये 4 लाइनें लिखो जो मैंने आपको बोली हैं, सेम एज इट कॉपी करो, और देखो आपके पास सोर्सिंग होती है या नहीं होती। जब आपके पास इधर इतने देखो, अब आपके पास ये M10 ईयरबड है, यहाँ पर आपके पास कितने सेलर्स आ गए, 100 सेलर आपके पास दराज में पड़े हुए, तो आपको क्या जरूरत है लाहौर में से जाके शालमी मार्केट से उस प्रोडक्ट को उठाएं। आपको क्या जरूरत है आप कराची में जाकर के उस प्रोडक्ट को उठाएं। आपको क्या जरूरत है आप फोन करके किसी से वो प्रोडक्ट मंगवाएं। आपके पास यहाँ पर सेलर है भाई, आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स पूरी नहीं कर पाएंगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी वो आपको दराज से मिल जाएगी। बाज़ वक़्त प्रोडक्ट ऐसी होती है जो दराज के ऊपर नहीं होती, उसके ऊपर फिर आपको वो जो बाकी मेथड्स हैं वो आपके पास वो फिर आपको काम आएंगे, ये जो बाकी मेथड्स हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट दराज के ऊपर मौजूद है, मेरे ख्याल से दराज से बेस्ट सोर्सिंग कहीं पे भी आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब दराज के आप इसको थोड़ा मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूं। दराज के ऊपर आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को हंट किया होगा, उस प्रोडक्ट का आपने जाने दराज के ऊपर नाम लिखना है, ठीक है। दराज के ऊपर आपने नाम लिखा, आपके सामने उस प्रोडक्ट के सारे सेलर्स आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर M10 ईयरबड लिखी, तो यहाँ पर हमारे सामने सारे ईयरबड्स आ गए M10 वाले, ठीक है। जब सारे सेलर्स आ जाएंगे तो आपने एक अच्छा सा मैसेज अपने पास लिख देने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, या बोलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये प्रोडक्ट्स 400 यूनिट पर डे आपसे लेने हैं, मैं शॉपिफाई सेलर हूँ, ऑलरेडी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरे रीसेलर के पास प्रोडक्ट जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है, आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा, थैंक यू। मतलब ये देखो आप अपनी सलाहियत को यूज़ करते हुए 4 से 5 लाइनों का इस तरह का एक टेम्पलेट लिख लो। ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, इस तरह की बातें उसके अंदर लिखो। 4 से 5 लाइनों का एक मैसेज लिखो, ठीक है, बेहतरीन किस्म का मैसेज। वो मैसेज आप लिख लो, यहाँ पर आओ आप, ठीक है। और ये आप लोगों ने करना है मोबाइल के थ्रू, ठीक है। वो मैसेज आप लोगों ने मोबाइल में जब आप सर्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, आपके सामने 100 सेलर आएंगे, तो आपने उस मैसेज को जो है ना वो जाकर के उन 100 के 100 सेलर्स को मैसेज भेज देना है, ठीक है। आपके टोटल 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्यों? आपने सिर्फ उस मैसेज को क्या कर देना है, इधर आए, इधर इसके ऊपर मैसेज किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर इधर आए इसके ऊपर मैसेज किया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तीसरे के ऊपर गए, तीसरे को मैसेज किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, सबको भेज दिए, फिर जाओ जी अब अपने काम करो, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर अब मैसेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैसेज के ऊपर क्लिक करो, और सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, मैसेज चला जाएगा। फिर यहाँ से आप बैक जाओ, दूसरी प्रोडक्ट ओपन करो, फिर इसको मैसेज करो, कॉपी पेस्ट करो, सबको आप मैसेज करोगे, आपके 10 मिनट भी नहीं लगेंगे कॉपी पेस्ट करने में, ठीक है। सबको करोगे फिर तो बहुत सेलर्स होंगे आपके पास, एग्री हो जाएंगे वो काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप लोग करते हैं जी, एक सेलर के साथ काम करते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल 5 या 6 सेलर के साथ भी काम करते हैं, 5 या 6 सेलर को भी आप मैसेज करते हो, उनमें से एक या
2 سیلر آپ کے ساتھ ایگری ہو جائیں گے تو 100 سیلر میں سے تو 8-10 کہیں بھی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ آرام سے ایگری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ زیادہ کو میسج کرنے کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس مختلف سیلرز کے مختلف ریٹس آ جائیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبھی بھی کسی ایک سپلائر کے اوپر ریلائی نہیں کرنا، آپ نے ایک پروڈکٹ کے اگینسٹ 2 سے 3 سپلائر جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں، اور پروڈکٹ کی پرائسز وہ آپ کو تقریباً سیم دیں گے، لیکن سپلائر 2 سے 3 آپ نے ضرور رکھنے، کیوں بعض اوقات ایک سپلائر کے ایشو آتے تو آپ دوسرے سپلائر کے پاس جا سکو، تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ اب آپ نے موبائل سے میسیجز کرنے، موبائل سے میں کیوں کہتا ہوں، جب آپ لیپ ٹاپ سے کریں گے تو پھر آپ نے ان کو ریپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے موبائل سے ان کو میسیجز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو میسیجز کیے 10 منٹ آپ کے لگیں گے، موبائل بند کر کے چلے جاؤ جی، نماز پڑھ لو، روزہ افطاری کرو، اپنا کام کرو، اور جو دراز ہے نا، دراز کی نوٹیفیکیشن کو آپ آن رکھو۔ جب آپ کو ان 100 سیلر میں سے کسی ایک کا ریپلائی آئے گا تو اوپر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی، جیسے واٹس ایپ کے اوپر میسج آتے ہیں نا، تو آپ کو بولتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ کے اوپر اس بندے کا میسج آ گیا، اسی طرح سے دراز کے اوپر، دراز کی جب نوٹیفیکیشن آئے گی وہاں پہ لکھا ہوگا جی کہ اس سیلر کا آپ کے پاس کیا آ گیا، میسج آ گیا، اس سیلر کا آپ کو میسج آ گیا، اس سیلر کا آپ کو میسج آ گیا، آپ نے فوراً سے ادھر ہی کلک کیا، ادھر سے ہی اس کو ریپلائی کر دیا۔ یعنی موبائل سے ہی آپ نے سورسنگ کرنی ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر لیپ ٹاپ کے تھرو کریں گے، لیپ ٹاپ کے تھرو پھر آپ کو ان کو ریپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن موبائل کے تھرو یہ ہوگا کہ آپ چلتے پھرتے ہر وقت سورسنگ کر سکو گے اور آرام سے ان کو ریپلائی کر کے اچھے سے اچھے ان کے ساتھ ریٹ لے سکو گے، نیگوسیشن آپ لوگ کر سکو گے۔ میرے خیال میں آپ اس پروڈکٹ جو دراز والا میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو آپ لوگ امپلیمنٹ کرو، آپ کو اور کوئی بھی میتھڈ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سورسنگ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا، ڈائریکشن میں بتاؤں گا، آگے بات کیسے کرنی ہے، کیسے آپ نے جو سپلائر ہیں ان کو کنونس کیسے کرنے، وہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے۔ میں نے آپ کو ڈائریکشن بتا دی اور ایک جنرل فارمولا بتا دی جس سے آپ کا سپلائر جو ہے وہ ایگری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب آپ کرو گے اپنے سپلائر کو، سپلائر کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب آپ کو سپلائر کو میسج کریں گے، فار ایگزامپل آپ نے 10 سپلائر کو میسج کر دیے، ان میں سے 3 یا 4 کے آپ کو ریپلائی آ گئے، ریپلائی آنے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت کر لی، پھر آپ نے ان کو کہنے، آپ ان سے ان کا واٹس ایپ نمبر لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو دراز کی جو پالیسیز ہیں، دراز میں آپ ان سے ان کا واٹس ایپ نمبر یا فون نمبر آپ لوگ نہیں لے سکتے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر لو، ایک پیج کے اوپر فون نمبر لکھ لو، اس کی پکچر اٹھاؤ، وہ پکچر اس سپلائر کو بھیج دو، ایک طریقہ، یا اس کو بولو وہ پکچر اٹھائے اپنے نمبر کا اور پکچر آپ کو بھیج دے، اور آپ نے اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر کے اس کو واٹس ایپ پہ میسج کر دینا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ 03 لکھ کے بھیج دو، پھر 45 لکھ کے بھیج دو، یعنی نمبر کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے بھیج دو، اس طرح سے بھی بھیج سکتے ہو، اور کسی ایک چیز کے اوپر لکھ کے اس کا اس کی پکچر لے کے بھی بھیج سکتے ہو، یا اپنے ڈائلر میں لکھ کے ڈائلر کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو بھیج دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے فون نمبر شیئر کرنے کا۔ تو یہاں پر جو دراز کے سیلر ہیں ان کو اکثر کیا تقریباً 90% سیلرز کو پتا ہوتا ہے کہ فون نمبر کیسے شیئر کرنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی کو اگر نہیں بھی پتا ہوگا نمبر کیسے شیئر کرنے، تو آپ نے ان میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے اس سے اس کا نمبر لینے کوشش کرنی ہے، پھر اس کو آپ کال کر لو، کال کر کے اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کرو، حال وال پوچھو، کیوں اب آپ نے اس کے ساتھ لانگ ٹرم چلنا ہے، جب لانگ ٹرم چلنا ہے تو پھر گپ شپ بھی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ کرو، ریٹس وغیرہ لے لو، فون نمبر سیو ہوں گے، پھر آپ کو اس کا اسٹیٹس شو ہوگا اور آپ کا اسٹیٹس اس کو شو ہوگا، تو آپ کے ایک اچھا تعلق جب واپس میں بن جائے گا، اور جب آپ کل کو اس سے اچھے یونٹس لینا سٹارٹ کرو گے تو آپ کا تعلق اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا آپس میں آنا جانا بھی سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میتھڈ ہے دراز کے تھرو سورسنگ کرنے کا۔ اب یہ میں نے آپ کو M10 ایئر بڈ کا بتایا، اب آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہے آپ نے اس کو اسی طرح سے سورس کرنا ہے، موبائل کے تھرو کریں زیادہ بہتر ہے، لیپ ٹاپ کے تھرو کریں، لیپ ٹاپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، چونکہ میں نے لیکچر ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے موبائل سے لیپ ٹاپ سے میں کر رہا ہوں، لیکن میں پریفر کس کو کرتا ہوں، اور میں نے دراز تو میں نے لیپ ٹاپ سے یوز ہی نہیں کیا کبھی، نہ ہنٹنگ کے لیے نہ ہی سورسنگ کے لیے، میں یوز کرتا ہوں موبائل، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی موبائل فون یوز کرنے، ادھر سے آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ میتھڈ تھا۔ اس میتھڈ سے کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی پروڈکٹ کو کسی بھی سپلائر سے آپ آرام سے سورس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر آئے گا، 2 لیکچرز ہیں ہمارے سورسنگ کے اوپر، ایک یہ لیکچر اور دوسرا لیکچر جو ہوگا اس کے اندر ہم باقی یہ 3 میتھڈز دیکھیں گے کہ ان 3 میتھڈ میں سے ہم نے کس طرح سے پروڈکٹس کی سورسنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ جو ہمارا پرسوں والا لیکچر آئے گا، یعنی جو پروڈکٹ سورسنگ جب ہماری ختم ہو جائے گی
تاکہ پھر آپ کی پروڈکٹ ہنٹ بھی ہونی چاہیے، آپ کا اسٹور بھی بنا ہوا ہونا چاہیے، آپ نے اس پروڈکٹ کی سورسنگ بھی کی ہوئی ہونی چاہیے، تو تاکہ جب ہمارا پرسوں لیکچر آئے گا لیکچر 11، تو اس میں جب ہم لوگ ایڈس چلائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ایڈس چل جائیں. آپ کے اگر اسٹور نہیں بنا ہوگا، یا اگر آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں ہوگی، یا اگر آپ کی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں لیکن آپ نے پروڈکٹ سورسنگ نہیں کی ہوئی، یا اگر آپ کی ساری چیزیں بنی ہوئی لیکن آپ کا ٹی سی ایس کے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا، تو پھر آپ لوگ ایڈ نہیں چلا پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ جو ہمارا پرسوں لیکچر آئے گا 2 دن بعد، تو اس دن تک آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنا ہے، تاکہ جب ہمارا لیکچر ایڈ چلانے والا ہو. یہ میں آپ کو کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایڈ چلاؤ تو سب ایک ساتھ چلاؤ. کیوں؟ جب آپ کی کلاس ہوگی لائف تو اس کے اندر آپ اپنے ڈیٹا کو شیئر کر سکیں گے. اب اگر آپ فار ایگزامپل مہینے بعد ایڈ چلاتے ہیں، اس وقت پھر آپ ڈیٹا نہیں شیئر کر پائیں گے، نہ پھر آپ کو اس طرح سے آپ آگے اس کے ساتھ بات کر سکیں گے. اب ابھی آج کل چونکہ آپ کے پاس لائیو کلاسز ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، باقاعدہ آپ کو گائیڈنس ملے گی. تو اس وجہ سے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جب پرسوں لیکچر آئے، جب ایڈ ہمارا چلے گا، تو ادھر میں ایک اسٹوڈنٹ کو میں ایڈ چلا کے دوں گا. باقی آپ سب لوگوں نے اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے، آپ سب لوگوں نے بھی ایڈ چلانے ہیں. لیکن ایڈ ضرور چلانا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، اور نہ ہی وہ پھر اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں امپلیمنٹیشن میں اس وجہ سے کہتا ہوں تاکہ اگر فار ایگزامپل پرسوں آپ لوگ ایڈ چلائیں گے تو آپ پراپر بزنس کے اندر انٹر ہو جائیں گے. اگر آپ پراپر بزنس کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو پراپر اسٹرکچر کی سمجھ آئے گی. پراپر اسٹرکچر کیا ہے کہ پروڈکٹس کو نکالنا کیسے ہے، آرڈر کو ڈسپیچ کیسے کرنا ہے، آرڈرس کو کنفرم کیسے کرنا ہے، پھر آپ نے ٹی سی ایس یا کوریئر کمپنیز کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، پھر آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ کوریئر کمپنی سے آپ کو ملے گی کیسے. تو یہ پراپر ایک بزنس کے اندر آپ انٹر ہو جاؤ گے. لیکن آپ لوگ اگر پروڈکٹس کے اوپر ایڈ ہی نہیں چلاتے تو آپ لوگ بزنس کے اندر انٹر کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل یہ کورس ختم ہونے کے بعد مہینے کے بعد آپ لوگ ایڈ چلاتے ہیں، اس وقت آپ بزنس کے اندر انٹر ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کے سامنے بہت زیادہ ہرڈلز آئیں گے، پھر آپ مشکلات میں آ جائیں گے. تو اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اب بھی جب آپ کا ایڈ چلے گا اس وقت آپ لوگ ایڈ چلائیں، تاکہ آپ لوگ پراپر بزنس کے اندر انٹر ہو جائیں. اور پراپر بزنس میں انٹر ہوتے ہوئے جب آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کی لائف کلاسز کے اندر کور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اس چیز کو میں بار بار صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہر ایک دن ہر ایک لیکچر کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں جو ہمارا چل رہا ہے. اب فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے اسٹور بھی ابھی تک نہیں بنایا ہوگا، حالانکہ آج ہمارا 9واں لیکچر ہے. تو اب غلطی کس کی؟ اس کی اپنی غلطی ہے. کل کو اس کی پھر ارننگ نہیں ہوگی، وہ بیچارہ پھر رو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، میرے رولز کو فالو کرو گے انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ارننگ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، تو باقی آپ اپنے فیوچر کے بارے میں ہر ایک بندہ بہترین سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میری ریکمنڈیشن تھی کہ آپ ہر ایک لیکچر کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، باقی آپ کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے جی جناب، اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.